हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके ट्यूटोरियल 9777। अष्टम श्रेणी समस्त पिलामानंकु शुभेच्छा और शुभकामना। कारण ये जो परीक्षा ऋतु चली से परीक्षा ऋतु रे तुम मान बोर्ड तरफ जोगई दिखाई प्रश्नपत्र, जहाँकि से प्रश्नपत्र को तुम अभ्यास कर बोर्ड परीक्षा रे तुम जो क्वेश्चन आसो ठीक से हीपरी एठारे क्वेश्चन तैयारी करी बोर्ड तरफ जोगई दिखाई। तेणु या अभ्यास कले यहीपरी प्रश्न आसब। अष्टम श्रेणी विषय है ओडिया। शिक्षक शिक्षयित्री नियमित श्रेणी कार्य समय शिक्षार्थी मानक पाठ्यपुस्तक प्रसंग और पाठ्यपुस्तक बाहर प्रसंग यथा अनुच्छेद, कविता, गप, पोस्टर आदि पढ़ा देवे। पढ़ा पर अनुच्छेद संपर्कित केतक प्रश्न दे अभ्यास करेंगे। प्रश्न गुड़िक सरल जटिल हेब कहीं और किपरि प्रश्न रहिबो। नंबर 2 रे अछि शिक्षक शिक्षयित्री रचना, पत्र लिखन, दरखास्त, नोटिस आदि लेखिबाकू देई अभ्यास कराइबे। व्याकरण मध्य अभ्यास कराइबे। थर्ड पॉइंट अछि शिक्षार्थी मानकर पठन दक्षता बा पढ़ी बुझिबा, लिखन दक्षता, भाषा ज्ञान बुद्धि निमंते बही रे थिबा अभ्यास कार्य को नियमित करने सहित बही बाहर प्रश्न मध्य देवे। खबर कागज, पोस्टर आदि को मध्य व्यवहार करी प्रश्न प्रस्तुत करी अभ्यास कराइबे, जहाँकि शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई ए जो सूचनाटी दिखाई बोर्ड तरफ। 4 पॉइंट अच्छी लिखित प्रश्न 50 नंबर विशिष्ट हेब। 5 रे अच्छी समस्त प्रश्न शिक्षक फलाफल आधारित हेब। ताले आलोचना करिबा गोटे गोटे प्रश्न को एपरी प्रश्न पिला माने आसियो परीक्षा रे। तेबे लक्ष्य कर 1 नंबर रे दिया जाइथिबा कविता को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। यही जे आमर जातीय पताका उड़े फर फर पवन सुए, जातिर ए अटे अमूल्य संपद, कना छेका खंडे केवल नुहे। ये पताका तले 30 बरस होइचंती जाति सैन्य रुंड, जातीय समरे शत शत वीर लड़ित हराई अछंती मुंड। तेबे तार प्रश्न गुड़िक देखा कौन अच्छी। तो निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर देख। 1 गुणन 1 इज इक्वल टू 1 दिखाई। ताले गोटे प्रश्न उत्तर देव एवं 1 मार्क पाइब। ताले प्रथम प्रश्न अच्छी आम जातिर अमूल्य संपद बोली कवि काहाकू कहिसंती। कविताटीर माने बुझिब एवं काहाकू कहिसंती बोली ताकू लिखिब। तापर 2 नंबर अच्छी एठारे कना छेका खंडे कहले तुमे कौन बुझुच। 1 नंबर अच्छी ताले कौन बुझुच आमर जातीय पताका। सेहीपरि 3 नंबर अच्छी जातीय समरे शत शत वीर लड़ित हराई अछंती मुंड कहले तुमे कौन बुझुच वर्णना कर, जहाँकि ये नंबरटी तुम पाई अच्छी। 3 नंबर अच्छी 1 नंबरिया गला 2टा 3 नंबर एटा अच्छी ताकू टिके वर्णना कर लिखिब। कौन जातीय समरे शत शत वीर लड़ित हराई अछंती मुंड। लड़िकिनी से समरे बा से युद्ध रे किपरि जीवन बा बलिदान देइचंती। शत शत वीर बा योद्धा माने जाति उद्देश्य रे जीवन को उत्सर्गीकृत करिचंती बा प्राण बलि देइचंती। तबे एपरि भाव सुंदर भाव कर लिखिब। तापर 4 नंबर प्रश्न देख। जातिर ए अटे अमूल्य संपद, रेखांकित पदर अर्थ न बदलाई एठारे आउ एक शब्द लगाई लेख, जहाँकि जातिर ए अटे अमूल्य संपद। संपद स्थान रे रेखांकित पदटी अच्छी। संपद संपद बदलले कौन लिखिब। ताले जातिर ए अटे अमूल्य संपद कौन लिखिब अमूल्य धन लिखिपर, रत्न लिखिपर। तापर 2 नंबर देख निम्न अनुच्छेद को पढ़ और प्रश्न गुड़िकर उत्तर। अनुच्छेदटी को मुझेपरी पढ़ुची सेहीपरि पे प्रैक्टिस कर पढ़ारे पढ़ीदेला अनुच्छेदटी को भल भाव बुझी प्रश्न उत्तर कर। प्रश्न दिखाई तले ताले आध्यात्मिकता विषय रे आमर बेसी किछि धारणा नाही। तेबे आध्यात्मिकतार मौलिक विषय होउची जे मनुष्य केवल विषयासक्त न होई प्राण बा आत्मा विषय रे किछि ध्यान देव। तार धर्मटा पूरापूरी व्यक्तिगत। आमर तो धारणा जे जड़े कौन से एक धर्म रे विश्वास न करी मध्य सामाजिक सहृदयता हासिल करिपारिबो। बरं भिन्न भिन्न देश रे धर्म को नहीं जो वाद विसंवाद सृष्टि होइछि सेतिरे कौन से एक धर्म को ग्रहण न कले समाजर बेसी किछि क्षति हेब नाही।
ନିଜର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବେପରୁଆ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହସ ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଧର୍ମ ଏବେ ମତାନ୍ଧତା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାମାଜିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ କଥା ନ କହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛୁ। ଜଡ଼ବାଦରେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପଡ଼େ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଜଡ଼ବାଦର ବିଷୟାସକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟର ମନକୁ ବ୍ୟାପକ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଜଡ଼ବାଦ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ଏହିପରି ପଢ଼ିବ ମନ ଦେଇ। ତେବେ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କିପରି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆସିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଜଡ଼ବାଦରେ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? 1 ନମ୍ବର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଜ ମନରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଏହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆସିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ସାମ୍ପୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ୁଛି କାହିଁକି? 2 ନମ୍ବର ଅଛି, ୟାକୁ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ। 1 ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ଯାହା ପାଖରେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ଥାଏ। 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ସେପରି 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ କବିତାକୁ ପଢ଼ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯେ ଦେଶେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଦୟାମୟ ପିତା ପୁଣି ଜନନୀ ମୋହର, ସ୍ନେହର ପିତୁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସକଳେ, ଶୋଭନ୍ତି ଫୁଟିଲା ଫୁଲ ପରି ମୋର ଘରେ, ଯେ ଦେଶେ ଖେଳର ସାଥୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଜି ରହିଛନ୍ତି ଯେହେଁ ନନ୍ଦନ କାନନ, ସେହି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଜନନୀ ସମାନ, ଧରାତଳେ କାହିଁ ଅଛି ତା ସମାନ ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ବିଷୟରୁ? ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆସିଛି। ତା ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କବିତାରେ କାହା ସହିତ କେହି ସମାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? 1 ନମ୍ବର ଅଛି। କବିତାରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ସମତାନ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର। ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ସହ କାହିଁକି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? 3 ନମ୍ବର ଅଛି। କବିତାର ସାରାଂଶକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। 3 ନମ୍ବର ଅଛି। ଧରା ବଦଳରେ ଏଠାରେ ଆଉ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଯାହାକି 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ଯେଉଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପୁଶ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ପୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବା। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଜଟିଳ ମହାକାଶୀୟ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ସମୂହରେ ସଂଗ୍ରହ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ, 8ଟି ଗ୍ରହ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେପରି ଗ୍ରହାଣୁ ଏବଂ ଧୂମକେତୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସୌରମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ଥାନ ବୁଝିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବୃହତ୍ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ। ଏହା ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହକୁ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ବୁଧରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥିବାରୁ ଦିନରେ ବହୁତ ଗରମ ଏବଂ ରାତିରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଘନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବାସ କରୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଲାଲ ଗ୍ରହ। ଏହାର ମାଟିରେ ଅଧିକ ଲୌହ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଫଳରେ ଏହା ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ୟାସରେ ଗଠିତ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବଳୟ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୃହତ୍ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧୂମକେତୁ ହେଉଛି ବରଫାବୃତ ବସ୍ତୁ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରେ। ଗ୍ରହାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଥର ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରହାଣ ପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିପରି ଆସିଛି ଦେଖ। ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଠିକ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଅ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିବ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, କାରଣ ସେଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ମନ ଦେଇ ବା ବୁଝି ତାକୁ ପଢ଼ିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହାଣପୁଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ। କେଉଁଠି ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗ୍ରହାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଥର ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରହାଣପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ? ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଗ୍ରହାଣପୁଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତାହେଲେ ଗ୍ରହାଣପୁଞ୍ଜ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ କେଉଁଠି ହେବ ତୁମର? ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଗରେ ଦେଇଛି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ତୁମର କେଉଁଟା ହେବ? ଖଟି ହେବ ଠିକ୍। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ। ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ଗ୍ରହଟି ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ ସେଥିରେ ବୃହତ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି? କେଉଁଥିରେ ଅଛି? 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ, ୟୁରେନସ୍, ଶନି। ବାଛିକି ତାକୁ ଲେଖିବ। କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଭାବ ହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? 1 ନମ୍ବରିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ, ଶୁକ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ। କେଉଁଠି? ବୁଧ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା, କାରଣ ଏଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ତା ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ କାହିଁକି? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିପରି? 3 ନମ୍ବରିଆ ଅଛି। ତାକୁ 3 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବ, 3ଟି ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। 1 ନମ୍ବରିଆ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ପଢ଼ିଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଦେଖିଦେବା। ଜାଣିଛୁ ତ ସୁମି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଦିନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼। ରାତି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପିଠା କରି ରଖିଦେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଦେଇ ଯାହା ବଳିବ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। କ୍ଷୀର, ଦହି ଆଦିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ିବା। ତୁ ବି ସେଇଆ କରିବୁ। ଆଦୌ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ମାଉସୀ ସହିତ କଥା ହୋଇ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ତାହେଲେ ତହିଁ ଆରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ବେଳୁ ମୁଁ ବାଲକୋନିରେ ବସି ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲି ମା କିଛି ପୁଡ଼ିଆ ନେଇ ବାହାରେ ରଖିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ମା ଏଇଟା କ'ଣ? ମା କହିଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି? ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ସେଇ ପୁଡ଼ିଆକୁ 2ଟି 7-8 ବର୍ଷୀୟ ପିଲା ଖୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମନରେ ଢେର ଆନନ୍ଦ। ଏଠି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହେଇଛି, ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ଢେର ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଆଜି ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ। ଭାବିବାକୁ ନାହିଁ କେଉଁଠି ସଫା କେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର। ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିଲି ସେମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହୁଛି, ଭାତ, ଡାଲି, ପିଠା, ତରକାରୀ, ମିଠା ଇତ୍ୟାଦି ପେଟ ପୂରା ଖାଇଦେ। କିଏ ଜଣେ ପୁଣି କେବେ, କିଏ ଜଣେ ଏଠି ହେବନି, କିଏ ଜାଣେ, କିଏ ଜଣେ ଏଠି ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣେ ପୁଣି କେବେ ଏମିତି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ହେଉ। ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ସେହିପରି ଭାବରେ କରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଯାହାକି 1 ଗୁଣନ 3 = 3 ଦେଇ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। 1 ମାର୍କିଆ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟରୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଗ୍ରହଣ ହେତୁ କ୍ଷୀର, ଦହିରେ କ'ଣ ପକାଇ ରଖିବାକୁ ହେବ? ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେଉଁମାନେ ଖାଉଥିଲେ? ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିଥିବ, ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦେବ ତୁମେ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି? ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? 2 ନମ୍ବର, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବ।
ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମିତି ଗ୍ରହଣ ସବୁବେଳେ ହେଉ। ଏହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି କରିଦେବ, ଯାହାକି 3 ନମ୍ବରିଆ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଅର୍ଥ ନ ବଦଳାଇ ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ତାଙ୍କ ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। କାହାର? ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସି ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଚାପା ହସ ଆଉ ଧୀର କଥା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ, 1 ନମ୍ବର ପାଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। କ'ଣ କରିବି କହିଲ? ସକାଳ ପହରଠାରୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ବିରାମ ଚିହ୍ନ କେଉଁଠି ଦେବ? ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? କମାଟି ବସିବ କ ପରେ, ଉପରେ କମା ବସିବ। କହିବି କହିଲ, ଟିକେ କମା ଦେବ। ତାପରେ ସକାଳୁ ପରଠାରୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିଛି। ସନା ସନାରେ ପୁଅ, ଏଇନେ ବାପ ଭାତ ଟିକେ ଖାଇଦେ। କମା ବାହାର କରିବ ଏଠାରେ। ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 1 ନମ୍ବରିଆ ଅଛି, ଏଇ ହିଁ ସେଇ ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ଏଇ ହିଁ ସେଇ ହଜିଲା ମୂର୍ତ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ ସର୍ବନାମ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଇ ହିଁ ସର୍ବନାମ, ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ତା ରମେଶ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ସର୍ବନାମ ତଳେ ଗାର ଦିଅ। ରମେଶ ନିଜେ ନିଜକୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କାହା କରାହେଇଛି? ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାହେଇଛି, ସର୍ବନାମ, ତା ତଳେ ଗାର ଦେବ। 8 ନମ୍ବର ଅଛି, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖ। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ? ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଲେଖାଯିବ ତାକୁ ଶିଖାଇଦେବା। ନିଜ ମନରୁ କିଛି ମିଶିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ଯେଉଁ କବିତା ଅଛି କବିତାରୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଣିବ, ନିଜ ମନରୁ କିଛି ଲେଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ବା ବୋର୍ଡ଼ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କରିବାର। ତାହେଲେ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଉ ଏଠି ଅଛି, ଓକାର ଅଛି, ଉ ଲାଗିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ଯେଉଁ ଉଟା ଆସିକି ଓକାର ହେଇଗଲା, ମନେ ଲାଗି। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ। 9 ନମ୍ବର ଅଛି, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। କ ଖ ଦିଟା ଦେଇ ତାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କିପରି ହେବ? ତୁମ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ିବ। 2ଟା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରି କଠିନ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। ଖାଲି ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିଦେବାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ। 10 ନମ୍ବର ଅଛି, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଗାର ଉପରେ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା। ଖରେ ଅଛି, ଖେଳରେ ଆମେ ହାରିବା। କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲେ ଖେଳରେ ଆମେ ଜିତିବା କିମ୍ବା ହାରିବା। ଜିତିବା ନଚେତ ହାରିବା। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କରିଦେବା, କିମ୍ବା ଲଗେଇଦେବ, କିମ୍ବା ଅଥବା ଯଦି କିନ୍ତୁ ଏପରି ଲଗେଇଲେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ସଭ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସଭ୍ୟା। ଗୁରୁ ଗୁରୁମା। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିବ। ଏଠି ଅଛି ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରାଯିବ। ତାର 12 ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ଲେଖ। ତାହେଲେ ମାତୃଭୂମି ସରଗ ଠାରୁ ଗରିଆନ। 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ଶିଳ୍ପୀ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଲେ। ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ, ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ, ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ତାକୁ କହିଦେବା। 13 ନମ୍ବର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପହଳିକୁ ବୁଝି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତାହେଲେ ପହଳି କ'ଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ଗଛରେ ଝୁଲେ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ବସନ୍ତି ଯାଇ ତାକୁ ପରେ, ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ମନ ଖୁସିରେ। କେତେବେଳେ କିରେ ଘଟଣାଟି ଘଟେ? ଦଉଡ଼ି ଦେଇ ଗଛରେ ଝୁଲେ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପିଲେ, ବସନ୍ତି ଯାଇ ତା ଉପରେ, ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ ମନ ଖୁସିରେ। ବା କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ? ସେ ହେଉଛି ଦୋଳି। ମନେ ଲାଗି। ଖରେ ଅଛି ପହଳି, ଦୁହେଁ ମିଶିଲେ ହୁଅଇ ଶବ୍ଦ, ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସେ ତଥାପି ବାଦ୍ୟ, ଫୁଲ ନୁହେଁ ହେଲେ ବାସନା ଭଲ, ଧୋଇ ଦିଏ ସବୁ ମସିଆ, ଜନମରୁ ସିଏ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ମଲା ବେଳକୁ ସେ ପାତିଆ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ବା ପଏଣ୍ଟର କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନ ଢଗଢମାଳିକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖ।
ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହେବା। ବସି ଖାଇଲେ ନଈବାଲି ସରେ। ଅଳସୁଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନଈବାଲି ବି ସରିବ। ତେଣୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଗେମ୍ ଖେଳିବ, ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ। 15 ନମ୍ବର ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ। ଆସନ୍ତା ଛୁଟିରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି। ବାପାଙ୍କ ଅନୁମତି ଓ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ଛୁଟି ଯେଉଁ ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ପରିଭ୍ରମଣ, ବୁଲିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ପିକନିକ୍ ଯିବ। ତେଣୁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତୁମ ଭାଇର ବାହାଘର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୁମେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଶିଖିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେଠାରୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତୁମ ଗାଁର ପକ୍କା ସଡ଼କ ଫାଟି ଯାଇଛି। ସଡ଼କ ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ତୁମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅ। ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏଠି ହେବ ପଞ୍ଚାୟତର। ତୁମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଅଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଲେଖ, ଯାହାକି ନିଶା ନିବାରଣ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ନିଶା ଆମର ପରିବେଶକୁ କିପରି କଳୁଷିତ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଯାହାକି 5 ନମ୍ବର ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ବା MIL କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଆକୁ ରିଏଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରିପେୟାର ରଚନା, ପତ୍ର ଲିଖନ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆକୁ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ମନ ଦେଇ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ତେବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।